నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏటీవీ ఇండియా న్యూస్ బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం అగ్నిపథ్ నవభారత్ యువ సైన్యం అనే అంశంపై సమీక్ష సమావేశం మాజీ కేంద్ర మంత్రి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ అధ్యక్షురాలు కిల్లి కృపరాణికి ఘోర పరాభవం ప్రాజెక్టుకు వరద ఉధృతి గిరిజన మహిళలపై ఫారెస్ట్ అధికారుల ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు చాదర్ఘడ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి నిర్వాహకం అశ్వరావుపేట మండలం రామన్నగూడెం గ్రామ సమస్యల పరిష్కారానికి మహాపాదయాత్ర అగ్నిపథ్ నవభారత్ యువ సైన్యం అనే అంశంపై తిరుపతిలోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో సమీక్ష సమావేశం ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న కేంద్ర న్యాయశాఖ సహాయ మంత్రి సింగ్ బేగల్జీ రాబోయే రోజుల్లో ప్రాంతీయ పార్టీల మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారనుంది అయితే జాతీయ పార్టీ బీజేపీ మరింత పటిష్టంగా సుస్థిరమైన పార్టీగా ఎదగనుంది ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ వ్యూహాత్మకంగా నడుస్తుంది అన్ని రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయూతనిస్తుంది న్యాయశాఖకు సంబంధించి సరికొత్త సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది మోడీ సర్కార్ న్యాయ సేవలు సామాన్యులకు చేరవేయడమే ధ్యేయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని అగ్నిపథ్పై అపోహలొద్దు ప్రొఫెసర్ ఎస్బి సింగ్ బఘేల్ జీ గారు వారిని శాలువాతో ఇప్పుడు మనం సన్మానిస్తాం డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సెల్ తరఫున జనరల్ సెక్రటరీ అండ్ ఆఫీస్ బేరర్స్ ఆఫ్ ది తిరుపతి బార్ అసోసియేషన్ felicitating our honorable minister of వెనక పెట్టరా IMA president and our legal sir, our Dr. Sir K. Cornelius. వెళ్ళిపోతామా బయట వెనక పెట్టారు రాదన్నా రాదన్నా అదేవిధంగా లా డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు ఆగ్రా నుంచి ప్రస్తుతం లోక్సభ సభ్యులుగా కొనసాగుతున్నారు వారు 3 సార్లు లోక్సభకి వారిని సభకి పరిచయం చేస్తున్నాను ఆయన ఎంఎస్సి ఎల్ఎల్బి పూర్తి చేశారు మనకి
Mr. Ajay Kumar, BJP State Legal Cell Co-Convener, Mr. Samanchi Srinivas, BJP State Spokesperson, Sri Dinkar T, President Bar Association Tirupati, Mr. Ravindra Viswanathan Ji, State Convener, Legal Cell BJP Telangana, Guru Prasad Ji, District Legal Cell Convener, all the friends of media, electronic or print media, all the members of the legal cell, the office leader of the legal cell BJP, senior advocates, junior advocates, party worker, all the mandal, district, all the morchas, presidents, dear friends. मुझे बहुत आज खुशी हो रही है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के साथ साथ मुझे आंध्र प्रदेश की बीजेपी लीगल सेल के साथ अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। और मुझे लगता है कि परिचय में कई चीज़ें छूट रही थी। मैं एक जलेसर लोकसभा होती थी, वहाँ से पहले 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, चौथी बार आगरा जो बहुत ही फेमस शहर है वहाँ से, और एक बार राज्यसभा में रहने का मौका मिला, और एक बार यूपी में एमएलए और कैबिनेट मंत्री योगी फर्स्ट गवर्नमेंट में मुझे रहने का मौका मिला। आजकल मैं MOS लॉ एंड जस्टिस हूँ, और एक बहुत ही रेस्पेक्टेड कॉलेज है नॉर्दर्न इंडिया का, आगरा कॉलेज आगरा, उसमें मैं डिफेंस स्टडीज़ का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। यद्यपि अलग अभी आंध्र प्रदेश में एमएलए और MP नहीं है बीजेपी के, लेकिन ऐसा ही कभी हाल था जब यूपी में एक भी नहीं होता था। आज पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में हम 2 बार सरकार बनाई है, और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के MP होते हैं। जनसंघ के बाद जब जनता पार्टी में जनसंघ डिसॉल्व हो गई थी, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल था अटल बिहारी वाजपेयी का, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, और उन्होंने कहा था मुंबई के अधिवेशन में कि अरब सागर के पश्चिमी घाट पर खड़े होकर ये मैं कहने का साहस करता हूँ कि एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो आज 2 बार लगभग 300 MPओं के साथ बीजेपी की दिल्ली में सरकार है, और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और कई उत्तर भारत की में हमारी सरकार है। एक संयोग है कि जब when I was the national president of OBC Morcha, I nominated your state president Lakshman. Yes. Nowadays he is the All India national president of OBC Morcha, as well as he is member of Parliament Rajya Sabha from my state. So it's honor for me that I gave him the letter of appointment of the state president of OBC Morcha when I was the national president. మాజీ కేంద్ర మంత్రి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ అధ్యక్షురాలు కిల్లి కృపరాణికి ఘోర పరాభవం. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో సీఎం టూర్ కార్యక్రమంలో ప్రోటోకాల్ వెహికల్ పెట్టకపోవడంతో వైదొలిగిన కేంద్ర మాజీ మంత్రి కృపరాణి ధర్మాన వర్గీయులు బుజ్జగించడంతో ససేమిరా అంటూనే వైదొలిగిన కృపరాణి. తీసుకుంటారు కదా నాకు టైం కలెక్టర్ తెలియదండి, కృపారాణి ఎవరో కలెక్టర్ తెలీదా? తెలీదా? ఏంటి మర్చిపోవద్దు, కృపారాణిని మర్చిపోతారా? శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ బీసీ ఉమెన్ హూ హెస్ బీన్ ఇండక్టెడ్ ఇన్ సెంట్రల్ క్యాబినెట్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్. కృపారాణినా మర్చిపోయేది? కృపారాణినా మర్చిపోయేది? వర్క్ బిజీలో ఉండుంటారు కదా మీరు. చెప్తాను తమ్ముడు, ఇది సన్మానం. మాట్లాడు. లేదండి, లేదు. నీలయ్య గారు వెళ్ళారండి, నీలయ్య గారు
అక్క ఎందుకు మీరు అన్నీ ఆడ ఆగడం మీరు ఎక్కడ ఉన్నారా అలా చేస్తారు అది న్యాయమేనా చెప్పాలి చెప్తాను కలెక్టర్ తెలియదండి కలెక్టర్ తెలీదా అని అడుగుతాను మూసికి వరద నీరు నెలకొండ ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల ప్రభావంతో మూసి ప్రాజెక్టుకు వరద ఉధృతి పెరిగింది. దాంతో ప్రాజెక్టు 3 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు అధికారులు. కాగా ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు 1247.79 క్యూసెక్లను నీరు ఇన్ఫ్లో కాగవస్తుండగా 1992.74 క్యూసెక్లు అవుట్ ఫ్లోగా వెళ్తుంది. పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 665 అడుగులు కాగా ప్రస్తుత నీటి మట్టం 664.61 అడుగులు కొనసాగుతుంది. పూర్తి స్థాయి సామర్థ్యం 4.46 టీఎంసీలకు గాను ప్రస్తుతం 4.36 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. ఇటు గేట్లు ఎత్తిన నేపథ్యంలో దిగువ ప్రాంతాలు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అనుమతి లేకుండా చేపల వేటకు వెళ్లొద్దంటూ మత్స్యకారులకు సూచిస్తున్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చంద్రకొండ మండలం ఎర్రబోడు గ్రామంలో ఆదివాసీ వలస గిరిజనులకు గత 20 ఏళ్లుగా పోడు భూమి సాగు చేసుకుని జీవనం సాగిస్తున్నారు. దీంతో ఫారెస్ట్ అధికారులు మాత్రం వాళ్ళు సాగు చేసుకునే భూమిలో ట్రెంచ్ కొట్టి వాళ్లను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూనే గిరిజన మహిళపై ఫారెస్ట్ అధికారులు ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు. దీంతో పోడు సాగుదారులకు మరియు ఫారెస్ట్ అధికారుల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో విచక్షణ కోల్పోయిన ఫారెస్ట్ అధికారులు గిరిజన మహిళపై చంటి పిల్లల తలలపై బెల్ట్తో దాడికి దిగారు. వారిని చిత్రహింసలు పెట్టారు. ప్రభుత్వం ఏంటంటే పర్యావరణం దెబ్బతింటుంది, అడవుల్ని 33% తీసుకురావాలని చెప్పి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా ఏంటంటే వాళ్ళు అధికారులు, ఫారెస్ట్ అధికారులు ప్రజల మీద, అక్కడ ఆదివాసుల మీద కూడా దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నారు. ఇది ఏంటంటే పర్యావరణం అనేది అందరికీ అవసరమే, కానీ వీళ్ళు ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పుడో 30 సంవత్సరాల క్రితం అంటే 2005 చట్టం ప్రకారంగా వాళ్ళకి పట్టాలు ఇవ్వాల్సి ఉంది. అందరికి పట్టాలు ఇవ్వలేదు. ఇవ్వకపోగా ఏంటంటే వాళ్ళని భూముల నుంచి బయటకు వెళ్ళగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అయితే దానికి పర్యావరణానికిను గిరిజనులకు సంబంధం లేదు. వీళ్ళు కూడా వ్యవసాయం చేస్తారు కాబట్టి గ్రీనరీ ఉంటుంది. అందుకని ఏంటంటే ఇప్పుడు పారిశ్రామికవేత్తలకు, బడా పెట్టుబడిదారులకు అందరికీ కూడా ఏంటంటే ఈ యొక్క చాదర్ఘట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి నిర్వాహకం ఆసుపత్రిలో బిల్డింగ్ పైన వచ్చే నెలలో డాక్టర్ కూతురు వివాహం సందర్భంగా ముందస్తుగా పార్టీ డీజే సిస్టమ్ పెట్టుకుని ఆటపాటలతో నృత్యాలు చేస్తూ వేడుకలు. కడుపు నొప్పితో వచ్చిన పేషెంట్ను పట్టించుకొని వైద్యులు. మహిళ పరిస్థితి విషయం అని తెలిసిన డాక్టర్లు పార్టీలో బిజీ. సరైన సమయంలో గర్భిణి వైద్యం అందించకపోవడంతో శిశు మృతి. వైద్యుల నిర్లక్ష్యమే కారణమంటూ కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన.
वो ड्रेसेस भी देखो, कुत्ता फंक्शन में बुरी बिजी है लोग और पार्टी चल रही है यहाँ पे। ఓం నమో వెంకటేశాయ. మనకి ఇది డౌన్ ఘాట్ రోడ్లో ఎలిఫెంట్స్ హర్డ్ ఒకటి మూమెంట్ తెలిసి ఇక్కడికి వచ్చి మన అంటే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు విజిలెన్స్ వాళ్ళ సహకారంతో ఇక్కడ భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాటిని లోపలికి డ్రమ్స్ ద్వారా వాటి ద్వారా లోపల అడవిలోకి తరమడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సాయంత్రం సుమారుగా 4 4:30 టైంలో మనకి మెసేజ్ వచ్చింది. వెంటనే ఫారెస్ట్ స్క్వాడ్ అను విజిలెన్స్ స్టాఫ్ వచ్చి ఇక్కడ దాన్ని మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది మనకి 7th మైల్ దగ్గర నుంచి ఎలిఫెంట్ ఆర్చ్ వరకు ఈ లోపలే తిరుగుతూ ఉన్నాయి. వీటి వల్ల ప్రజెంట్ అయితే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసాము. ఫర్దర్గా ఈ కింద అడవిలోకి వెళ్ళేటట్టు మా వాళ్ళు తరమడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఓం నమో వెంకటేశ్వర. एक फंक्शन आते सो महीने में जो है इनके जो एमडी है उनकी बेटी की शादी है। आते सो महीने में इनकी बेटी की शादी है तो ब्राइड टू भी करे। ये स्टाफ और ये पूरे डॉक्टर्स मिल के जो है ना उनको दावत दिए, तो उसके लिए जो है ना पूरे हॉस्पिटल को जो है ना फंक्शन हॉल की तरह 5 स्टार की तरह जो है ना कन्वर्ट कर दिए। और जो है ना ये लोग इतने कंफ्यूज थे, हम आपको एक टाइम बोले कि भाई इनकी नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, फिर एक बार बोले ऑपरेशन से करेंगे, फिर एक बार बोले डिस्चार्ज कर देंगे। इसके लिए जो है ना ये लोग ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिए, एनेस्थिया दे दिए और जो है इंजेक्शन भी दे दिए लेबर के पहनाने के बाद में भी हम आपको बोले नहीं अपन जो है ना భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వరావుపేట మండలం రామన్నగూడెం గ్రామ సమస్యల పరిష్కారం కోసం సీఎం కేసీఆర్ ను కలిసేందుకు గ్రామస్తులు చేపట్టిన ప్రగతి భవన్ పాదయాత్రను భగ్నం చేసేందుకు పోలీసులు అర్ధరాత్రి గ్రామాన్ని చుట్టుముట్టారు. పాదయాత్రకు సారథ్యం వహిస్తున్న స్థానికులు సర్పంచ్ దంపతులను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నించారు. సర్పంచ్ భర్త మడకం నాగేశ్వరరావు ఆచూకీ లభ్యం కాకపోవడంతో సర్పంచ్ మడకం స్వరూపతో పాటు కొందరు గ్రామస్తులను బలవంతంగా అశ్వరావుపేట పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. స్థానిక తహసీల్దార్ ఎమ్మెల్యే టీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు పాదయాత్రను విరమించుకోవాలని కోరినప్పటికీ స్థానిక నాయకులు అధికారులు తమ సమస్యలు పరిష్కరిస్తారనే నమ్మకం లేదని పాదయాత్రను చేపట్టేందుకు గ్రామస్తులు మొగ్గు చూపారు. దీంతో ఆదివారం రాత్రి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన ప్రజాప్రతినిధులు, పోలీసులు, అటవీ శాఖ అధికారులు పాదయాత్రను వాయిదా వేసుకోవాలని కోరారు. నా పేరు రమాదేవి, మాది రామన్నగూడెము, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వరావుపేట మండలము. మాకున్న సమస్యల్లో మా ఫస్ట్ నుండి మా పట్టా పొలాల గురించి మేము పోరాడుతున్నాము. మాకు పట్టాలు కూడా ఉన్నాయి. కొంతమందికి పుస్తకాలు వచ్చినాయి, కొంతమందికి రాలేదు సార్. దానివల్ల ఒకసారి 2011లో కూడా మా మీద కేసు పెట్టారు. అది మా ల్యాండ్ గురించి కూడా కాదు, లంకలపల్లి ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ గురించి మా మీద కేసు పెట్టారు. 2013లో కూడా కేసు కొట్టేశారు. కానీ ఇప్పటికీ మేము వెళ్తున్నాము, అడుగుతున్నాము, కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాము, అశ్వరావుపేట మండలం తహసీల్దార్ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాము. ఎన్నిసార్లు తిరిగినా కానీ దానికి బదులు అనేది లేదు. వెళ్తున్నాము, మేము పిటిషన్ ఇస్తున్నాం, నోటీస్ ఇస్తున్నాం, తీసుకుంటున్నారు, వస్తున్నారు, కానీ మాకే సమాధానం లేదు. మళ్ళీ వ్యవసాయాలు చేసే రోజులు వచ్చినాయి సార్. కానీ వ్యవసాయాలు చేసే రోజులు వచ్చినాయి. మేము మొన్న కలెక్టర్ ఆఫీస్ వరకు కూడా వెళ్ళినా కూడా దానికి పరిష్కారం అయ్యేటట్టుగా లేదు. అందుకోసమే మేము కేసీఆర్ సార్ని కలిసి మా సమస్యలు చెప్పి మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. ఈరోజు మేము పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తామనేసి తెలిసి పోలీసులు అక్రమంగా వచ్చేసి మా ఇంట్ల పైన దాడి చేసి సర్పంచ్ గారిని కూడా అరెస్ట్ చేసి తీసుకొని వెళ్ళటం జరిగిందండి. అదేవిధంగా కొంతమందిని 4-5 కూడా అరెస్ట్ చేసుకొని తీసుకుని వెళ్ళాలి. ఇది మొత్తం అక్రమంగా అరెస్ట్ కాబట్టి ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినందుకే అరెస్టులు జరిగినాయి అనేసి మేము అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఎమ్మెల్యే గారు కానీ మన అశ్వరావుపేట ఎంపీపీ గారు కూడా రాజీనామా చేయాలనేసి మేము కోరుకుంటున్నాం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. అగ్నిపథ్ నవభారత్ యువ సైన్యం అనే అంశంపై సమీక్ష సమావేశం.
మాజీ కేంద్ర మంత్రి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ అధ్యక్షురాలు కిల్లి కృపరాణికి ఘోర పరాభవం. ప్రాజెక్టుకు వరద ఉధృతి. గిరిజన మహిళలపై ఫారెస్ట్ అధికారుల ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు. చాదర్ఘడ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి నిర్వాహకం. అశ్వరావుపేట మండలం రామన్నగూడెం గ్రామ సమస్యల పరిష్కారానికి మహాపాదయాత్ర. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరో బులెటిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం.